پاکستانی آرمی کے ہاتھ سے پورا پاکستان ہی نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پی او جے کے میں جو پردرشن چل رہے تھے وہ اب بغاوت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ پاکستان کا جھنڈا لے کر کوئی شخص پی او جے کے میں باہر نہیں نکل سکتا۔ جیسے پہلے ہوتا تھا لوگ اپنی گاڑی پہ 14 اگست کو پاکستان کا جھنڈا لگا لیتے تھے، یا لوگوں نے موٹر سائیکلوں کے پیچھے پاکستان کا جھنڈے کی نمبر پلیٹ لگائی ہوتی تھی۔ یہ سچویشن اب یکسر تبدیل ہو چکی ہے، اور وہاں پہ یوتھ جو ہے وہ ڈنڈے تھامے دھمکیاں دے رہا ہے کہ پاکستانی فوج آ کے دکھائے، یہاں آ جائے گی واپس نہیں جائے گی، یہ کہتے ہیں لوگ۔ ابھی 3 دن پہلے بہت زبردست جو ہے وہ احتجاج ہوا اور لانگ مارچ ہوا پلندری کی طرف، جہاں پہ یہ خبر آئی تھی کہ وہاں پہ پی او جے کے جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کو بند کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پتہ چلا وہ کوٹلی میں بند ہے، تو وہ پورا مارچ کوٹلی چلا گیا۔ تو اس وقت جو ہے وہ سچویشن بڑی فلوئڈ ہے پی او جے کے میں، اور پاکستان کے فوج کے کنٹرول سے پی او جے کے اس وقت نکل چکا ہے۔ کل واپس آ جائے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس وقت نہیں ہے۔ یہی حال کے پی کے کا ہے۔ کے پی کے میں بھی پاکستانی فوج جو ہے کا کنٹرول صرف ان کی جو ویکل وہ چلاتے ہیں اس کے سٹیئرنگ پہ ان کا کنٹرول ہے، باقی کسی جگہ پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں۔ یعنی کہ وہ گاڑی ڈرائیو کر کے پی کے میں داخل ہو جائے یا ادھر ادھر ہو کے واپس آ جائیں وہ ٹھیک ہے، لیکن کنٹرول نہیں ہے۔ بلوچستان میں تو خیر زیرو کنٹرول ہے۔ میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہے جو میں آپ کے ساتھ آپ کی اجازت سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ جو میرے پاس اعداد و شمار ہیں یہ مئی کے مہینے کے ہیں، اور اس سے آپ کو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ آن گراؤنڈ سچویشن جو ہے بلوچستان کو ایک ایگزامپل اگر ہم لے لیں اور کے پی کے کو ہم اس وقت رہنے دیں، تو مئی کے جو مہینہ تھا مئی کا، اس میں بی ایل اے نے پاکستانی فوج پہ 28 حملے کیے، جس میں 16 فوجی ہلاک ہوئے اور 29 کو زخمی کیا گیا۔ ان حملوں میں 3 کیمرے، 1 موبائل ٹاور تباہ کیا گیا، 12 دھماکے، 1 آئی ای ڈی اور 9 چیک پوسٹوں کو اڑایا گیا۔ تو یہ تو صرف بلوچستان لبریشن آرمی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو بلوچستان لبریشن فرنٹ نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 21 حملے پاکستانی فوج پہ کیے، 32 فوجی مارے، یعنی 1 فوجی ایوریج ڈیلی کی بیس بنتا ہے، یہ مارے، 18 زخمی، 1 ٹریلر کو نظر آتش کیا اور گوادر میں 4 ٹرک اور 1 بلڈوزر تباہ کیا۔ تو اگر ہم یہ ملا لیں تو 16 اور 32 بنتا ہے 48، یعنی ایک مہینے میں 48 پاکستانی فوجیوں کا بلوچستان میں مارا جانا یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے۔ اور اسی طرح سے 30 یہ ہو گیا آپ کا 30 اور 18 47 زخمی ہوئے۔ تو حملے جاری ہیں، اور پاکستانی فوج کے اوپر اس کا جو نفسیاتی اثر پڑ رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یعنی جو سپاہی رینک کے لوگ ہیں وہ بالکل بھی جانے کے لیے بلوچستان تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو جونیئر آفیسر ہیں، نان کمیشن آفیسر ہیں، وہ بھی بلوچستان جانے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ یہ کوئی انڈین آرمی نہیں ہے جہاں پہ جو آفیسر ہوتا ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کرے۔ یہ پاکستان آرمی ہے، یہاں کا جو آفیسر ہے وہ اپنے آرام والی کرسی میں بیٹھ کے اپنے ڈرائنگ روم یا جو آفس کا خوبصورت ماحول ہے وہاں پہ کچھ طوائفیں بلا کے انڈیا کا بالی ووڈ کا گانا لگا کے ساتھ وسکی کا گلاس لے کے تو وہاں سے وہ کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ آپریشنز۔ یہ آوارہ لچے لفنگے قسم کی آرمی آفیسرز ہیں جو بیچارے غریب سپاہیوں کو آگے کر کے اور ینگ آفیسرز کو شاباشی دے کے کہ جاؤ کیپٹن صاحب آپ یہ آپریشن کر کے آؤ تو آپ کا میجر بننے کے چانسز اور زیادہ ہو جائیں گے۔ تو مر رہے ہیں لوگ، پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اب انٹرنلی دیکھیں یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے،
इंटरनली पाकिस्तान जो है कलैप्स हो चुका है, इकोनॉमिकली भी, सिक्योरिटी वाइज, सोशल फैब्रिक भी उसका। आपने देखा कि क्रिश्चियनों पे जो हमले शुरू हो गए, सरगोदा में हुआ, फिर गुजरांवाला में, फिर सियालकोट में, ये सारा तो सोशल फैब्रिक भी तितर बितर हुआ है। और फिर उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने रूज पे है। अब देखिए ये जो बजट पेश किया इसमें पीपल्स पार्टी वाले तो बैठे नहीं, यानी कि वो तमाम फैक्टर्स जो एक सोसाइटी की, एक स्टेट की इंटरनल कोलैप्स के लिए जरूरी होते हैं वो ऑलरेडी वहां हो चुके हैं। अब सिर्फ एक फैक्टर मिसिंग है, ओनली वन फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। और वो एक्सटर्नल फैक्टर ये है कि कोई भी मुल्क, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे तो पाकिस्तान, ये यूक्रेन वाले लोग नहीं है कि ये लड़ाई जो है 2 साल तक चलेगी। ये 2 घंटे में हथियार डालने के लिए मुज़ाकरात शुरू कर देंगे। एक चीज सर, अभी जो खबर आई है 5 मिनट पहले कि टीटीपी ने अगले 3 दिन तक सीज फायर डिक्लेयर कर दिया ईद की वजह से। ये सीज फायर भी इस्लामिक कंट्री को देनी चाहिए थी ना, कि हम इस्लामिक कंट्री है, हम सीज फायर कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशंस नहीं होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की है। ये इतने बेगैरत है कि ये ईद वाले दिन भी जो है वो हमले करते हैं, ईद वाले दिन भी ये लोगों को फांसियां देते हैं। ईद, ये बड़े जालिम लोग हैं, इनका कोई जमीर नहीं है। जैसा मैंने अर्ज किया, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस आर राइट इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान फॉर इट्स कोलैप्स, सब्जेक्टिव फैक्टर मिसिंग है। वो उंगली से धक्का देने वाला जो होता है ना, कि एक वो खड़ा है, वो गल चुका है सारा कुछ, सिर्फ उसको एक ऐसे 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 करना है। वो एक्सटर्नल फैक्टर जो है ना, वो सब्जेक्टिव फैक्टर होता है, वो नहीं है, वो मिसिंग है। तो देखते हैं, अभी तो उनको $2 बिलियन मिला है और $1 बिलियन में है, वर्ल्ड बैंक ने दासू डैम के लिए भी दे दिया है। लेकिन आपको एक और मैं आपको बात की तरफ निशानदेही करना चाहता हूं। जैसा कि आप ये शो से पहले बता रहे थे मुझे कि अफगान तालिबान ने दोहा का जो 3rd राउंड है यूएन का सेशन का, उसमें जाने पर आमादगी जाहिर कर ली, और मुझे यकीन है कि आप उसके ऊपर जरूर प्रोग्राम भी करेंगे। आप ये देखिए कि तालिबान ने 15, 16, 17, 21 अगस्त 2021, 22, मेरा 21 था, इनको निकाल दिया कि 22 था जब ये कब्जा किया इन्होंने अफगानिस्तान पे, काबुल पे, राइट। कब्जा कर लिया तो अमेरिका ने सारे पैसे इनके फ्रीज कर लिए, यूके ने भी, ईयू ने भी, सब ने इनके पैसे फ्रीज कर लिए, ठीक है ना। तो आपको पता है कि कोई भी मुल्क बगैर पैसे के तो चल ही नहीं सकता। खैर, इन्होंने अपने तरीके से सिस्टम को चलाया, जिस तरह भी चलाया, चाइना को बुलाया, इंडिया को बुलाया, सबको बुलाया, क्या हो भाई, रूस को बुलाया कि भाई हमारी जो प्रोजेक्ट्स चलाए इनको करें। आपको पता है कि 2 हफ्ते पहले जो अफगानिस्तान है उसने क्रूड ऑयल बेचना शुरू कर दिया, और वो क्रूड ऑयल से 2 बिलियन रुपीज, पाकिस्तानी रुपीज जो थे, 2 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज पर डे कमा रहे हैं। 2 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज पर डे अफगान की तालिबान गवर्नमेंट कमा रही है। ये कोई मजाक नहीं है, समझे ना। तो इसका मतलब ये है कि आप ये सोचो कि अगर पाकिस्तान 2 बिलियन रुपीज डेली कमाना शुरू कर दे तो ये 60 अरब रुपया बनता है महीना, और 60 अरब रुपया महीने का मतलब है कि साल का 700 अरब, समझ लेना। हाँ, 700 ही बन गया ना, एक जीरो और लगा लें और वो 2 महीने का डाल ले तो 720 अरब रुपए का वो तेल, उन्होंने सिर्फ तेल बेच रहे हो, क्रूड ऑयल। तो अफगानिस्तान के हालात पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो वॉर बैटल हार्डन लोग हैं, वो अगर हमला कर दे पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान की तो सीटी गुम हो जाएगी।
भारत में पीएम मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक बार फिर अजीत डोभाल को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। इस मसले को लेकर अब पाकिस्तान में चर्चा तेज हो गई है। ऐसा माना जाता है कि अजीत डोभाल की रणनीति कभी फेल नहीं होती है। अब पाकिस्तानियों को ये डर सता रहा है कि अजीत डोभाल अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि उनका अखंड कश्मीर वाला प्लान अभी सफल नहीं हुआ है। पाकिस्तानी यूट्यूबर सोहेब चौधरी ने कहा कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हम भारत के कश्मीर को लेंगे, लेकिन इससे अब उल्टा दिख रहा है। उन्होंने कहा कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दिखाया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अब पूरी तरह से पीओके पर फोकस कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की तरह पाकिस्तान 3.0 प्लान लॉन्च किया है। इसके लिए पूरी तरह से अजीत डोभाल की टीम लग चुकी है, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करेगी और पीओके के लिए काम करेगी। सोहेब चौधरी ने इस मसले को लेकर पाकिस्तान के युवाओं से बात की। इस दौरान पाकिस्तान के युवाओं ने कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी समस्या है एजुकेशन। पाकिस्तान के युवा राजनीति में जाना नहीं चाहते हैं, जिससे समस्या आ रही है। युवक ने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर अभी तक कोई एजेंडा ही तैयार नहीं किया। जब हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है तो हम उस मसले पर काम कैसे करेंगे। युवक ने कहा कि पाकिस्तान को पहले चाहिए कि कश्मीर को लेकर कोई प्लान तैयार करे और उसको अमल में लाए। पाकिस्तानी युवक ने आगे कहा कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी